have to rely on their memory to get the questions. Okay, do you understand? So there will be some this or that change here and there, but still like around 80-85% we have the correct question papers with us in one website or the other competitive exam coaching center websites like that. So based on that, I have found one such paper. So I'll just look into that. Okay. Can you see the screen? Yes, ma'am. Okay, so I found one website where they have analyzed these question paper, like how many questions come under which category or from which unit, like that. So based on from that website only, I have found this PDF. Okay, so you have almost all the questions, I mean units there, but maximum weightage has been given to literary theory and criticism. Okay, so you have to be sure about the basic literary criticism approaches and the recent theories. Okay, then you'll have to move on to British literature, which will have the second largest weightage of the questions. I'll show you the weightage. So just see, this is the weightage that they have analyzed and found from the previous exams question paper. So maximum of the questions came from literary theory and criticism, then followed by British literature, English studies in India, reading comprehension, that is a standard one. Then language and linguistics, research, Indian literature, world literature, and American literature. So it is not actually the same way it will be distributed. Okay. So I think you have to focus on British literature because that is the safer bet for any kind of question paper division. Okay. So criticism and British literature, you have to give like 60% of the weightage. Okay. Then with the new education policy and all, you have to give the next weightage to English studies in India. And reading comprehension, it never changes. So this 10 marks will be there for sure because 5 questions from reading comprehension is a standard from the beginning of NET exams. So this never changes. This never increases or decreases. Reading comprehension is always 10 marks, that is 5 questions each. So that is how it is. And I think maybe this time research methodology might get additional 1 or 2 questions. So it might go to 8 marks or 10 marks. Okay. So do you want to discuss this paper or any other paper where we have a lot of other descriptions? Literary theory and criticism, okay, ma'am. Okay. Literary theory and criticism, you have to know the technical terms. Okay. Like I told you, in literary terms that we saw the technical terms in writing literature. Okay. இப்ப நாம பார்த்தது வந்து லிட்ரரி ஜானர்ஸ்ல இந்த டைப் ஆஃப் ரைட்டிங்க்கு இந்த பேரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து அந்த
டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் இன் ரைட்டிங் பார்த்தோம். கிரிட்டிசிசம் வரும்போது அந்த டேர்ம்ஸ் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மாடிஃபிகேஷன் வரும். அதாவது இந்த டைப் ஆஃப் ஐடியாஸும் இந்த டைப் ஆஃப் கான்செப்டை வந்து ரைட் பண்ணும்போது அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது தே யூஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் டெர்மினாலஜி. ஸோ அந்த டெர்மினாலஜி நீங்க வந்து பார்த்துருக்கணும். இதுல வந்து டைரக்டா இந்த மாதிரி ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் வரதுக்கு இந்த டெர்மினாலஜி வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி டைரக்ட் கொஸ்டின் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ பிரைகோலாஜ், பிரைகோலியர் இது வந்து தட் இஸ் an important term in this one deconstruction. Okay, bricolage, bricolier, this one a list of three scaffolding தானங்க. yeah, so இது வந்து deconstructionல வர்றது. So it is Levi-Strauss. ஸோ இந்த மற்ற கிரிட்டிக்ஸை பத்தியும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். நான் எக்ஸாம் பேப்பர்ஸை நீங்க வந்து பார்க்கும்போது இட் இஸ் நாட் தட் யூ நோ தி ஆன்சர் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் கொஸ்டின் இட் செல்ஃப். நான் சொன்ன மாதிரி இதே கொஸ்டின் கண்டிப்பா ரிப்பீட் ஆகவே ஆகாது. நெட் எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் வந்து பழைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்ல இருந்து வரவே வராது. ஆனா நான் ஏன் அதை பார்க்க சொல்றேன் அப்படின்னா இதுல இருந்து உங்களுக்கு செகண்ட் கொஸ்டின் தேர்ட் கொஸ்டின் உங்களுக்கு வரலாம். ஸோ லிவி-ஸ்ட்ராஸ் இதோட ஆன்சர். ஆனா இதை மட்டும் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடாதீங்க. ரேமண்ட் வில்லியம்ஸை பத்தி பார்க்கணும், ஹைடெகர் பத்தி பார்க்கணும், ஃபூகோ பத்தி நீங்க பார்த்துருக்கணும். ஸோ அவங்கள பத்தி பேசிக்ஸ் தெரியணும். ரேமண்ட் வில்லியம்ஸ் எந்த டைப் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம் பண்ணாரு, ஹைடெகரோட கான்செப்ட்ஸ் என்ன, ஃபூகோவோட ஐடியாலஜி என்ன. ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரஃபா ஒரு பேசிக் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ தி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், இதுல வந்து இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம் கம்ஸ் அண்டர் திஸ் மாடர்ன் போஸ்ட் மாடர்ன் ஏஜ். ஓகே, ஸோ நான் மாடர்ன் அண்ட் போஸ்ட் மாடர்ன் ஏஜ்ல வந்து இட் இஸ் பாசிபிள் தட் யூ கேன் கேட்டகரைஸ் த கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் அண்டர் பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சர் ஆர் கிரிட்டிசிசம் அண்ட் தியரி. ஏன்னா இது வந்து மாடர்ன் அண்ட் போஸ்ட் மாடர்ன் ஏஜ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஓவர்லாப்பிங். ஓகே, ஸோ மாடர்ன் அண்ட் போஸ்ட் மாடர்ன்ல பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ஆஃப் ரைட்டர்ஸ் வேர் ஆல்சோ கிரிட்டிக்ஸ். ஸோ டிஎஸ் எலியட்டும் கிரிட்டிசிசம் எழுதியிருக்காரு, எட்கர் ஆலன் போவோடதும் கிரிட்டிசிசம்ல இருக்கு. ஸோ அந்த ஒர்க் வந்து இதுலயும் வரும் அதுலயும் வரும். ஸோ இந்த வெயிட்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் பாசிபிள் தட் பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சர்லயும் லைக் 4 or 5 கொஸ்டின்ஸ் இதுலயும் அதுலயும் ஓவர்லேப் ஆகுற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த லீனிங் எந்த சைடு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ டிஎஸ் எலியட்டோடது வந்து போயமோ ப்ரோஸோ டிராமாவோ விட ஐ மீன் ப்ரோஸ் மேக்ஸிமம் கிரிட்டிசிசம்ல தான் இருக்கும். எனிவே போயமும் டிராமாவையும் விட அவரோட ரைட்டிங்ஸ் வந்து கிரிட்டிசிசம் பேஸ் பண்ணின ரைட்டிங்ஸா இருந்துச்சுன்னா தே வில் கேட்டகரைஸ் இட் அண்டர் லிட்டரரி தியரி அண்ட் கிரிட்டிசிசம். ஸோ அப்படிதான் இந்த டிவிஷன் இருக்கும். ஸோ பேசிக்கா நீங்க பாத்தீங்கன்னா மாடர்ன் அண்ட் போஸ்ட் மாடர்ன் ஏஜ், கான்டெம்பரரி ஏஜ் நீங்க வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஜாஸ்தி படிச்சு தரோவா இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ தரோவா இருந்துக்கோங்க. ஓகே, அண்ட் அந்த இதுல வரும்போது யூ வில் ஹாவ் கிரிட்டிக்ஸ், பிரெஞ்சு கிரிட்டிக்ஸ் இருப்பாங்க லைக் லிவி-ஸ்ட்ராஸ், மைக்கேல் ஃபூகோ எல்லாம் வந்து பிரெஞ்சு கிரிட்டிக்ஸ். அதே மாதிரி உங்களுக்கு இதுவும் வரும், அமெரிக்கன் கிரிட்டிக்ஸும் வருவாங்க, பிரிட்டிஷ் கிரிட்டிக்ஸும் வருவாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நீங்க அந்த நேஷனாலிட்டி வந்து பெருசா பார்க்க வேண்டாம், கான்செப்ட் பார்த்தா போதும். ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஈஸி டு கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். ஓகே, ஸோ இந்த காலம்ஸ் வர்றது வந்து இங்க வந்து நீங்க ரஃப் பேப்பர்ஸ் கண்டிப்பா கொடுப்பாங்க. ஸோ மேக் ஷூர் யூ யூஸ் யுவர் ரஃப் பேப்பர் டு கெட் இட் ஆன்சர்ஸ் கரெக்ட். ஓகே, நீங்க வந்து அது சைட்ல எழுதி நீங்க மேட்ச் பண்ணியோ உங்களுக்கு எப்படி சூட் ஆகுமோ அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, இது அகெயின் இட் இஸ் கிரிட்டிசிசம். ஓகே, இந்த சைடு வந்து எந்த ஒர்க் வந்து யாரு இது பண்ணுனா அப்படின்றத நீங்க மேட்ச் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ சர்ப்ரைஸ் பை சின் ரீடர் இன் பாரடைஸ் லாஸ்ட், இதுல இந்த எந்த கிரிட்டிக் இந்த பர்டிகுலர் கிரிட்டிசிசம் பீஸ் எழுதுனாங்க, தி ரீடர், டெக்ஸ்ட் அண்ட் போயம் யார் எழுதுனா, ரெஸ்பெக்ட் டு ரீடர்ஸ் யார் எழுதுனா. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா maybe option 4. Yeah, Option 4, ma'am. yeah, Stanley option 4 இல்ல option 2 தான் ஆன்சர்.
So, நான் Okay. என்ன சொல்ல வரேன்னா, உங்களுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் இதுல ஒரு ரைட்டர பத்தி ஒரு பேசிக் ஐடியா இருக்கணும். ஓகே. ஸோ அந்த ரைட்டர வச்சு, அந்த ரைட்டரோட கிரிட்டிசிசம் பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சத வச்சு, நீங்க அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் பண்ணுங்க. இப்ப ஸ்டான்லி ஃபிஷ் வந்து ஹி யூசுவலி ரோட் அபவுட் திஸ் ஒன். இங்க இது ஆப்ஷன் 2. இங்க வந்து திஸ் இஸ் தி லிங்க். ஸோ ஹீ எல்லாமே வந்து ரீடர் ரெஸ்பான்ஸ் தியரி. ஓகே. ரீடர்ஸ், 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 ரீடர். ஸோ இது வந்து ரீடர் ரெஸ்பான்ஸ் தியரிக்குள்ளார இருக்கிற மல்டிபிள் கிரிட்டிக்ஸ் எழுதுனா வேற வேற பீசஸ் நீங்க மேட்ச் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ டஃபர் கொஸ்டின். மேட்ச் தான், தியரிஸ்ட் தான். ஆனா ஒரே பர்டிகுலர் தியரிக்குள்ளார இருக்கிறதுங்கிறதுனால இட் இஸ் பிட் ஆஃப் அ டஃபர் கொஸ்டின். டிஃபிகல்ட்டி லெவல் வந்து டிஃபிகல்ட் தான், மீடியம் கிடையாது. ஸோ இதுல வந்து ஸ்டான்லி ஃபிஷை பத்தி நீங்க வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஹி கம்ஸ் அண்டர் கல்ச்சுரல் ஸ்டடீஸ் அண்ட் லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம். ரீடர் ரெஸ்பான்ஸ் தியரியில வந்து ஒரு பெரிய நேம். தென் கம்ஸ் திஸ் ரூசன்பர்க். அவங்க வந்து ஐ திங்க் ஷீ ரோட் திஸ் 5 ரீடர்ஸ் ரீடிங் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன், இல்லையா? No, that is Roman Holland. Yeah. Yes, the reader text and the poem by Rosenblatt. So இது வந்து நீங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு ரீடர் எந்தெந்த தியரிஸ் வந்து நீங்க படிக்கணுங்கிற ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு, நான் சொல்லிடுறேன். அதை the postmodern theories, I mean, post-humanism, queer, நான் சொல்றது லிஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க ப்ளீஸ். queer theory, minority discourse, அதுக்குள்ளார வந்து உங்களுக்கு இதெல்லாமே வந்துடும். அதாவது லாட்டின் அமெரிக்கன், ஏஷியன் அமெரிக்கன், நேட்டிவ் அமெரிக்கன், இதெல்லாமே வந்து மைனாரிட்டி டிஸ்கோர்ஸ்ல வந்துடும். போஸ்ட் கொலோனியல் தியரி வந்து ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். போஸ்ட் ட்ரூத், அது கல்ச்சுரல் ஸ்டடீஸ்லயும் வரும். ரீடர் ரெஸ்பான்ஸ் தியரி, டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஃபெமினிசம், அண்ட் திஸ் ஒன் ஸ்ட்ரக்சரல் தியரி, ஸ்ட்ரக்சரலிசம், நியூ கிரிட்டிசிசம். இது வந்து கம்பல்சரி நீங்க தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய செட் ஆஃப் தியரிஸ், பேசிக் தியரிஸ். அதுக்குள்ளார நிறைய தியரிஸ்ட் இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா இட் வில் பி டிஃபிகல்ட். ஸோ ஒவ்வொரு தியரிஸ்டும் என்ன டைப் ஆஃப் கான்செப்ட் வச்சிருந்தாங்க. யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட இது எப்படின்னா ஒரு ஐடியா இருக்கும், ஒரு பேஸ் ஐடியாவை வச்சுதான் அவங்க டெவலப் பண்ணி போவாங்க. ஸோ அவங்களோட பேஸ் ஐடியாவை வந்து நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா அதோட பிரான்ச்சிங் அவுட்டா தான் மற்ற சப்சிக்வெண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் அவங்க எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஐடியா வச்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த டைட்டில் வருதோ, கண்டிப்பா இந்த தியரிஸ் எல்லாமே எல்லாருமே படிக்க முடியாது. நான் இது எதுவுமே படிச்சது கிடையாது. பட் ஒரு பேசிக் ஐடியாவை வச்சுட்டு யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட். ஓகே. ஸோ இது எல்லாமே எனக்கும் புதுசுதான். நான் வந்து எப்படி ஆன்சர் பண்ணிருப்பேன்னு எனக்கே தெரியாது. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் திஸ் கல்ச்சுரல் ஸ்டடீஸ் அண்ட் நியூ கிரிட்டிசிசம். Name the theory which assumes that culture is not separate from nature and that there is no hierarchy. Okay. Actor network theory. This is totally new to me. Posthumanism, cultural materialism, adaptation. ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து இதுக்கு எதுக்கு மேட்ச் ஆகுதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வருதோ, மேக் ஷூர் தட் யூ கோ ஃபார் தட் ஆப்ஷன். ஓகே. ஸோ கல்ச்சர் இஸ் நாட் செப்பரேட் ஃப்ரம் நேச்சர் அண்ட் நோ ஹைரார்கி ஆஃப் ஆக்டன்ஸ். ஓகே.
ஸோ இது வரும்போது யூ எய்தர் இது வந்து எனக்கு டோட்டலா நியூ தான். ஸோ என்னோட ஆன்சர் கீ பார்க்காம சொல்லும்போது இட் எய்தர் கோஸ் டு ஆக்டர் நெட்வொர்க் தியரி ஆர் அடாப்டேஷன் தியரின்னு வரும். ஸோ இதுல திரும்பவும் ஹைரார்கி, கல்ச்சர், நாட் செப்பரேட் ஃப்ரம் நேச்சர், அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது அடாப்டேஷன் வர்றது வந்து இட் இஸ் நாட் லைக் ஒரு 80% வராது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வரும்போது யூ ஹாவ் டு கோ டு ஆக்டர் நெட்வொர்க் தியரி அண்ட் அப்படிதான் ஆன்சர் வருது. ஸோ ஃபைண்ட் கீவேர்ட்ஸ் டு கெட் டு தி ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே, இந்த இடத்துல கீவேர்ட்ஸ் வந்து ஆக்டன்ட். ஸோ இட் ஹேஸ் டு பி ஆக்டர் நெட்வொர்க் தியரி அண்ட் இட் இஸ். ஸோ இது வந்து நான் என்ன தியரி நானும் பார்க்கணும். திஸ் இஸ் டோட்டலி நியூ டு மீ ஆல்சோ. ஸோ இது வந்து கீர்த்தனா மேம் எடுத்தாங்கன்னா ஐ திங்க் ஷீ வில் பி மச் மோர் பெட்டர் இன் எக்ஸ்பிளைனிங் வாட் இட் இஸ். Wow. One second, இது இந்த பேப்பர் ஒரே நிமிஷம். திஸ் இஸ் நாட் தி ஆர்டர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். அதே ஆர்டர்ல வந்திருக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இல்லை. இது வந்து அதே இந்த ஆர்டர்லயே நெட் எக்ஸாம்க்கு வந்திருக்காது. பிகாஸ் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஆன் ஒன் பர்டிகுலர் யூனிட்ல இருந்தா ஐ மீன் தியரியில இருந்து மட்டும் எல்லா கொஸ்டினும் கிளப் பண்ணி கேட்க மாட்டாங்க. ஐ திங்க் ஃபார் தி சேக் ஆஃப் மெமரி ஒவ்வொருத்தர் வந்து ஒவ்வொரு கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சு கம்பைல் பண்ணிருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த இதே மாதிரி எல்லா யூனிட்டும் ஒன்னா கிளப் ஆகி வராது. ஸோ எனிவே கம்மிங் டு த கொஸ்டின், இது வந்து திரும்பவும் தியரி தான். ஸோ ஜேஎஸ் மில் அவரோட ஆர்டிக்கிள் தி சப்ஜுகேஷன் ஆஃப் விமென். ஜேஎஸ் மில் இஸ் feminist theory. ஸோ இதுல வந்து எந்தெந்த ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ட்ரூ அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? So J.S. Mill, he happens to be from the 19th century. Okay. So J.S. Mill 19th century வரும்போது I don't think that they would have talked a lot about rape. Okay. And the language would be but a bit more the old kind of language தான் இருந்திருக்கும். மாடர்ன் லாங்குவேஜஸ் கான்செப்ட் வரதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருந்திருக்கும். ஓகே, ஸோ மேபி A, C and B இருக்குமா D இருக்குமா? From the options below, can we guess it, ma'am? Yeah. From the options that you have seen, that 2 is maybe similar to your option from A, C, and D, maybe, ma'am. A, C and D. Yes. Yes. So இதுக்கு தான் நான் வந்து சொல்றது யூ ஹாவ் டு லுக் இன் டு த ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங் பேஸ்ட் ஆன் தி ஏஜ் எரா. ஸோ
ஜேஎஸ் மில் அவர் வந்து எந்த ஏஜ் தியரிஸ்ட் ஆர் எந்த ஏஜோட பிலாசபர் நீங்க வந்து ரஃபா ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருச்சுன்னா ஹி ஹேப்பன்ஸ் டு பி ஃப்ரம் தி 19th சென்ச்சுரி. ஸோ 19th சென்ச்சுரியில வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் லாட் ஆஃப் பீப்புள் டிஸ்கஸிங் அபவுட் ரேப் அண்ட் ரேப் விக்டிம்ஸ். ஸோ அது வந்து டோட்டலா எலிமினேட் ஆயிடும். தென் இன்னொரு இது பார்த்தா இதுல வந்து இது ரெண்டு கான்செப்ட். இந்த விக்டோரியன் ஏஜ்ல வந்து ஹஸ்பண்ட் பீயிங் தி ஹெட் ஆஃப் தி ஃபேமிலி கால் த லார்ட் ஆஃப் வைஃப், அதுவும் அந்த கான்செப்டும் இது வந்து அந்த ஸ்லேவரி பத்தின டிஸ்கஷன்ஸும் போயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி சம் தட். இது ரெண்டுமே வந்து வெரி வெரி சிமிலர். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் விச் கைண்ட் ஆஃப் சென்டென்ஸ் இஸ் வெரி சிமிலர் டு தட் பர்டிகுலர் ஏஜஸ் ரைட்டிங்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு நீங்க இது பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் மை வே ஆஃப் ஆன்சரிங் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ். சிலர் வந்து அதை ஃபுல்லா படிச்சு நீங்க புரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற டீச்சர்ஸும் உண்டு. அதே மாதிரி நீங்க வந்து உங்களோட கட் ஃபீலிங்கை பார்த்துட்டு நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்ற டீச்சர்ஸும் உண்டு. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவ் யூ அப்ரோச் தி கொஸ்டின். ஓகே. So this is another type of criticism question where you have a quotation from a person's critical piece on another writer or multiple writers. Give me 1 second. Okay? Can you hear me now? Yes, ma'am. Okay. So, fifth question, பாத்தீங்களா? So, who said Shakespeare was the Homer or father of our dramatic poets? Johnson was the Virgil, the pattern of elaborate writing. So, this is a criticism piece on the previous ages writers. So, I think Dryden, ma'am. I think Dryden. Yeah. Yes. So, why do you think it was Dryden? மேம் இது வந்துட்டு முன்னாடி வர்றதுனால அந்த ஏஜ் வச்சு மேபி ட்ரைடனா இருக்குமா, அந்த ஹோமர் அந்த மாதிரி. இவங்களோட ரைட்டர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரைடன் ஃபர்ஸ்ட் வர மாதிரி இருக்கு. ஸோ அதனால பழைய ட்ரெடிஷன் மாதிரி ஐ திங்க் ட்ரைடன் வருவாரா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, சாமுவல் ஜான்சன் வாஸ் நாட் அ வெரி என்ன சொல்றது, இவர் வந்து ஜாஸ்தி யாரையுமே வந்து பிரேஸ் பண்ணி சொல்ற கைண்ட் ஆஃப் கிரிட்டிக் கிடையாது. இந்த டிராமாட்டிக் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு வருது இல்லைங்க மேம், அப்போ அதுக்கு இதுக்கும் ஏதாவது அந்த ட்ரைடனுக்கும் அந்த டிராமாட்டிக் அதுக்கும் மேபி லிங்க் இருக்குமா அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு தாட். தட் இஸ் ஆல்சோ அ பாசிபிலிட்டி. நான் இங்க வந்து ஜான்சன் கொஸ்டின்ல வர ஜான்சன் வந்து இதுதான் ஸ்பெல்லிங்கா இல்ல டைப்போவான்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஸ்டில் சாமுவல் ஜான்சனும் வந்து கிரிட்டிக் தான் இல்லையா? அவரு வந்து ஹீ வாஸ் அ வெரி என்ன சொல்றது, டஃப் டு ப்ளீஸ் கிரிட்டிக். ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து குறை கண்டுபிடிச்சு குத்தம் கண்டுபிடிச்சு பேசுறது தான் ஜாஸ்தி. ஸோ அவரு வந்து ஷேக்ஸ்பியர் இல்லாம இன்னொரு ரைட்டரை வந்து கொஞ்சம் புகழ்ந்து பேசுற பாசிபிலிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஸோ அதனாலயே நான் சாமுவல் ஜான்சனுக்கு போக மாட்டேன். அண்ட் இது வந்து மேத்யூ ஆர்னால்டு வந்து அவரு ஹி டிட் ரைட் அபவுட் previous age writers, and he did write a criticism piece on the 4 ages of poetry, but not dramatic poetry, நீங்க சொன்ன மாதிரி. So நீங்க சொன்ன ஜான் ட்ரைடன் is the possible answer and it happens to be the right answer. So who has described his criticism as a byproduct of his private poetry workshop?
ஸோ again இந்த கொட்டேஷனுக்குள்ளார வர்றதெல்லாம் அந்த பர்டிகுலர் ரைட்டர் யூஸ் பண்ற வேர்ட்ஸ். ஸோ யூ ஹாவ் டு திங்க் இன் த லைன்ஸ் ஆஃப் த ரைட்டர்ஸ் லாங்குவேஜ் யூஸ் அண்ட் சின்டாக்ஸ் அண்ட் ஸோ ஆன். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கன்ஃபியூசிங்கான கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோல்ரிட்ஜும் போயிட் தான். மேபி எஸ்ரா பவுண்ட் ஆன்சர் இல்ல, எஸ்ரா பவுண்டோட ரைட்டிங் வந்து திஸ் நாட் திஸ் ஸ்டைல் இந்த மாதிரி இருக்காது. அண்ட் ஹீ டிடன்ட் காஸ் ஹிஸ் கிரிட்டிசிசம் ஆஸ் அ பை ப்ராடக்ட். ஓகே, ஸோ இது வந்து டிஎஸ் எலியட், the language usage in the second part. And also he wrote poetry not he analyzed poetry not because he wanted to analyze other people's poetry. Okay, அவரோட ட்ரெடிஷன் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட் படிக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ நான் சொன்னேன் ட்ரெடிஷன் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட் இஸ் கம்பல்சரி ஃபார் த நெட் எக்ஸாம். அது வந்து நீங்க எப்படியும் படிச்சே இருக்கணும். அந்த ஆக்சுவல் டெக்ஸ்ட் நீங்க படிச்சிருக்கணும். அட்லீஸ்ட் 2 times நீங்க படிச்சிருங்க. நீங்க படிக்கும்போது ஏதாவது ஒரு ஐடியா வந்து உள்ளார இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அந்த ஐடியா பத்தி பேஸ் பண்ணியே தான் கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் டிஎஸ் எலியட். ஓகே, இன்கேஸ் இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்து டிஎஸ் எஸ்ரா பவுண்டோ இல்ல மேத்யூ அர்னால்டோ இல்லாம எட்கர் ஆலன் போ வந்திருந்தா இன்னும் கொஸ்டினிங்கா வர்றதுக்கான, ஐ மீன் கன்ஃபியூஷன் கிரியேட் பண்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஏன்னா எட்கர் ஆலன் போ அனலைஸ் ஹிஸ் ஓன் போயம். ரேவனை வந்து அனலைஸ் பண்ணியிருந்தா philosophy of composition அவர் எழுதினாரு. ஸோ தட் இஸ் a criticism piece that he analyzed his own poetry and how he composed. ஸோ நான் இந்த பேப்பர் செட் பண்ணியிருந்தேன்னா நான் கண்டிப்பா இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்து எட்கர் ஆலன் போ போட்டிருப்பேன், இன்னும் டஃபன் ஆக்கிறதுக்கு. ஸோ there are possibilities of papers getting tougher than how it is. Okay. Again, a criticism term. Option 4, ma'am. Yeah. So why is it option 4? ஆல்ரெடி ஒரு குவிஸ்ல இது அட்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க, அதனால சொன்னேன். Okay. So make sure you note these terms because this is comparatively new. Okay. ஸோ அன்டில் 2018-19ல வந்து இந்த டேர்ம்ஸ் வந்து பாப்புலராகவோ ஆர் ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்க டேர்ம்ஸ் வந்து சிலபஸ்ல இருக்கல. ஸோ திஸ் இஸ் ரிலேட்டிவ்லி நியூ. அதனால இதுல இருந்து ஆர் இத கான்டெம்பரரியா வச்சு மற்ற டேர்ம்ஸ் இருக்கிறது வந்து வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ make sure that you look into contemporary theories and contemporary articles of criticism from that two critics. Again, chronological order of post-colonial criticism. இதுக்கு வந்து you use your rough sheet. நீங்க வந்து எழுதி வச்சிருங்க. 100% கரெக்டா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. யூ கேன் ஃபைண்ட் தி நியரஸ்ட் ஆப்ஷன் ஃப்ரம் தி ஆப்ஷன்ஸ் பிலோ. ஓகே, நான் ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ காமிக்கல. மேக் ஷூர் தட் யூ ரைட் ஆன் யுவர் ஓன். ஓகே, ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாமா? ஓகே மேம். இன்னும் ஒன்று இருக்கு, சாரி, நான் ஃபுல்லாக ஸ்க்ரால் பண்ணாம விட்டுட்டேன்.
ஆப்ஷன் 3 மேம். Okay, let's see. Option 4. நான் ஏன் ஆப்ஷன் 3க்கு போக மாட்டேன்னா chronological ஆர்டர்ல வரும்போது ஐ டோன்ட் திங்க் குளோபலைசேஷன் வில் கம் பிஃபோர் நேஷன் அண்ட் நரேஷன். Okay, nation and narration is almost always discussed in post-colonial criticism. So, உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒர்க் ஃபுல்லா ஃபெமிலியரா இல்லைனாலும் ரஃபா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 20 இயர்ஸ் முன்னாடி, இப்ப இருக்கிறதுக்கு 20 இயர்ஸ் முன்னாடி தான் இந்த ஒர்க் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஒரு ரஃப் கெஸ்க்கு போய்க்கோங்க. தட் இஸ் பிரிட்டி சேஃப். 20னா வந்து எக்ஸாக்ட் 20 இல்ல, ஆல்மோஸ்ட் 20 நான் சொல்றேன். So, nation and narration will either come in the first or the second. Okay. அப்புறம் in other worlds, அது வந்து ஒன் செகண்ட், என்கிட்ட அந்த ஒர்க் இருக்கா? ஒரே நிமிஷம், ஜஸ்ட் செக். Yeah. Of other worlds. Okay. I had another doubt. அது விட்டுருங்க. ஸோ தெரிஞ்ச ரஃப்லி இந்த ஏஜ்ல வந்திருக்கோம் அப்படின்னு தெரியறத மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டு வருவோம். ஓகே, ஸோ நேஷன் அண்ட் நரேஷன் கண்டிப்பா இட் வில் கம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர் செகண்ட்ங்கிற மாதிரி என்னோட ஆர்டரிங் வந்து நான் சொல்றேன். ஓகே, தென் போஸ்ட் கொலோனியல் லிட்டரரி ஸ்டடீஸ் ஃபர்ஸ்ட் 30 இயர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பா 30 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான், அதாவது போஸ்ட் கொலோனியல் ஸ்டடீஸ்னு ஒரு பிரான்ச் ஸ்டார்ட் ஆகி 30 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா தான் இதை பத்தி எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ 30 லைக் 40-45 இயர்ஸ்ல தான் எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ தட் கம்ஸ் சம்வேர் இன் தி எண்ட். ஓகே, தென் வி ஹேவ் த சேம் குளோபலைசேஷன் தட் வில் மோஸ்ட்லி பி தி சம்வேர் லாஸ்டோட பார்ட்ல தான் வந்திருக்கும். Then we have this a-capitalism. So Protestant ethic and the spirit of a-capitalism. So capitalism pati again on the discussion varadu vandu, that was not the term used when communist ideals were followed. So a-capitalism is a relatively new term that is like புது காயினேஜ் இப்ப யூஸ் பண்றது கிடையாது. ஸோ இதெல்லாமே வந்து பின்னாடிதான் வரும் அப்படிங்கும்போ யூ ஹாவ் டு பிளேஸ் இட் ஆஃப்டர் தட். ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது வந்துடும். இன் அதர் வேர்ல்ட்ஸ் வந்து ஆப்வியஸா இதெல்லாம் ஆர்டரிங் போட்டு வரும்போது அது முன்னாடி வந்துடுதா, அதை பேஸ் பண்ணி தான் யூ ஹாவ் டு கெட் அ ரஃப் ஐடியா. ஸோ உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் இதுல வந்து உங்களுக்கு ரெண்டாவது கரெக்டா ஒரு ரஃபா ஒரு ஐடியா தெரிஞ்சுக்கணும். நேஷன் அண்ட் நரேஷன் அண்ட் எனி அதர் ஆர்டிக்கல் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஏஜ்ல தான் வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரஃப் ஐடியா இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பி ஈஸியர். இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ஒரு லாங் எலாபரேட் எலிமினேஷன் ப்ராசஸ்க்கு போக வேண்டிய ஒரு நெசசிட்டி வந்துடும். ஓகே, நான் வந்து பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சர் தான் ஹேண்டில் பண்றேன். ஸோ ஐ எம் நாட் வெரி ஃபுல்லி ப்ரிப்பேர்ட் ஆன் லிட்ரரி தியரி அண்ட் கிரிட்டிசிசம். ஸோ நான் வந்து மேக்ஸிமம் இதுல வந்து எலிமினேஷன் மெத்தட் அண்ட் வாட் எவர் தட் ஐ ரிமெம்பர் அதை வச்சுதான் போயிட்டு இருக்கேன். ஸோ என்னோட இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் வந்து இதை விட ஜாஸ்தி என்னால கொடுக்க முடியாது, பிகாஸ் ஐ எம் நாட் வெரி வெரி ஃபேமிலியர் அன்லைக் கீர்த்தனா மேம். ஓகே, கமிங் பேக் டு கிரிட்டிசிசம், Barbara Johnson. So Barbara Johnson is a critic and அவங்க வந்து எதை பத்தி பேசினாங்க or எந்த டைப் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ மேக் ஷுர் யூ ஹாவ் அ லிஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் டேர்ம்ஸ், கிரிட்டிக்ஸ் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் எஸ்ஸேஸ். ஒரு சைட்ல நீங்க வந்து லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க, இவங்களை பத்தி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ரஃபா அவங்களோட ஐடியாஸ் கான்செப்ட்ஸ் நீங்க வந்து பார்த்துக்கோங்க.
ஓகே. ஸோ இது வரைக்கும் என்னென்ன கிரிட்டிக்ஸ் வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி யாராச்சும் லிஸ்ட் இப்போ சைடில் நோட் பண்ணியிருக்கீங்களா? Barbara Johnson, Barbara Stanley Johnson, Fish. T.S. Eliot, Stanley Fish, Walter Slakoff, Norman Holland, Louis Rosenberg, Yes. Thierry Clark, Raymond Williams, Martin Heidegger, Michael Foucault. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து J.S. Mill. Yes. J.S. Mill is like more of a philosopher than a theorist, but அவரோட ரைட்டிங்ஸை வந்து தியரிக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ he is more of an idea critic than a literary critic. Okay. ஸோ நீங்க வந்து இந்த கிரிட்டிக்ஸை பத்தி நீங்க பார்க்கணும். அதே மாதிரி இந்த பேசிக் இது டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஃபார்மலிசம், நியூ கிரிட்டிசிசம் அந்த மாதிரியும் பார்க்கலாம். ஸோ என்னோட வே ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி இருக்கும்னா, நான் வந்து இந்த பேசிக் ஐடியாஸ் இருக்குல்ல, இப்போ டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து வச்சு ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி போட்டுருவேன், ஒரு வெப் மாதிரி. ஸோ டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல எந்தெந்த தியரிஸ்ட் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பிரான்ச்சஸ் மாதிரி போட்டுட்டு அவங்களோட ஒர்க்ஸ் ஆர் அவங்களோட ஐடியாஸ், ஸோ அவங்க ஐடியான்னு போட்ட அந்த ஐடியா எந்த ஒர்க்ல இருக்கு, அதே மாதிரி இன்னொரு கிரிட்டிக் என்ன ஐடியா ப்ரொபோஸ் பண்ணாரு, அது எந்த ஒர்க்ல ப்ரொபோஸ் பண்ணாரு. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க போட்டுட்டே வரும்போது ரிவிஷன்ல நீங்க வந்து ஒரு பேஜ்ல பார்த்தாலே உங்களுக்கு டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல எத்தனை கிரிட்டிக்ஸ் இருக்காங்க, இம்பார்ட்டண்டா அவங்க என்னென்ன ஐடியாஸ் சொன்னாங்க, எந்த ஒர்க்ல சொன்னாங்கன்னு ஒரு டக்குன்னு ஒரு கிளான்ஸ்ல பார்க்க முடியும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் ப்ரிப்பேரிங். இல்லாட்டி நீங்க லிஸ்ட் போட்டு புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரியும் போட்டுட்டு நீங்க படிக்கலாம். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யோர் ஸ்டைல் ஆஃப் லேர்னிங் அண்ட் ரிமெம்பரன்ஸ். ஓகே, நான் வந்து என்னோட மெத்தட் சொன்னேன், உங்களோட மெத்தட் நீங்க வந்து உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி டிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கமிங் டு பார்பரா ஜான்சன், இதுல எது எது அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க. Deconstruction is not synonymous to destruction. Deconstruction of a text does not proceed by random doubt or arbitrary subversion. Think. Deconstruction is not a dismantling of structure of a text, but demonstration of how it was already dismantled itself. If anything is destroyed in deconstructive reading, it is not the text, but the claim to unequivocal domination of one mode of signifying over another. Okay. Deconstruction as a mode of philosophical interpretation works by a careful and circumspect entering of each text labyrinth. B, C, and D. Yeah, great. I have to learn reconstruction myself. Option A. Okay. One second. So criticism நானே ரொம்ப ரொம்ப டச் இல்லாம இருக்கேன். ஸோ என்னால நீங்க வந்து உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் ரிவிஷன் வந்து ஸ்லோ டவுன் பண்ண வேண்டாம். நம்ம வந்து என்னோட ஸ்ட்ராங்கர் பாயிண்ட்னா நான் சீக்கிரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கோ ப்ரிப்பரேஷனுக்கு டவுட்ஸ் கேட்கறதுக்கோ சான்சஸ் ஜாஸ்தி இருக்கு. ஸோ கேன் வி மூவ் டு பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சர்? Yes, ma'am. ஓகே. Yes, ma'am. ஓகே மேம். Yes, ma'am. Okay, ma'am. ஏன்னா மேம் இந்த question என்னோட மட்டும் answer பார்த்துக்கலாம் மேம். ஓகே, மேத்யூ ஆர்னால்ட். கல்ச்சர் எனக்கு ஒரு ஆப்ஷன் வேணா ஓகேன்னு படிச்சு, ஐ மீன் ஒரு இது மட்டும் ஆப்ஷன் பி வந்து த பர்சீட் ஆஃப் வாட் இஸ் பெஸ்ட், அது ஒண்ணு மட்டும் தெரிஞ்சது மேம். அதுக்கப்புறம் எதுவும் தெரியல. சோ அதனால அதை பார்த்துட்டு மூவ் ஆன். ஓகே ஓகே ஓகே.
ability to know what is best, ability to know what is worst, mental and spiritual application of what is 3 or 4 கன்ஃபியூஸ்ட் மேம். ஏன்னா டி வந்துட்டு வாட் இஸ் த பர்சியூட் ஆஃப் வாட் இஸ் பெஸ்ட் வரும் அப்படின்றது என்னுடைய இதுங்க மேம். ஓகே. அதுக்கப்புறம் எனக்கு பி மேபி 3 இருக்கும். இதுதான் என்னன்னா, இன்னொரு விஷயம் நெட் எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது இட் இஸ் ஈஸி டு கெட் கன்ஃபியூஸ். ஸோ நீங்க வந்து ஜம்ப் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணவும் போயிடாதீங்க. அதே சமயம் ஒரு தடவை நீங்க வந்து ஒரு கட் ஃபீலிங்ல கொடுத்துட்டீங்க, அதாவது இதுதான் ஆன்சரா இருக்குன்னு சொல்லி மார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பின்னாடி டைம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி திரும்பவும் வரும்போது அதை மாத்துறதுக்கும் பெருசா நிக்க வேண்டாம். இட் இஸ் பேலன்சிங் ஆக்ட். ஏன்னா எனக்கு வந்து நிறைய தடவை ஓஎம்ஆர் ஷீட் இருந்த வரைக்கும், ஐ மீன் நான் வந்து ரிட்டர்ன்லயும் எழுதியிருக்கேன் அண்ட் இதுலயும் என்ன சொல்றது ஆன்லைன்லயும் எழுதியிருக்கேன். ஸோ என்னோட ஸோ 2 மோட்லயும் ஐ ஹவ் ஆக்சுவலி ரிட்டன் திஸ் 3 பேப்பர் பேட்டர்ன்ல இருந்தப்பவும் எழுதியிருக்கேன். அதாவது பேப்பர் ஜெனரல், கோர் பேப்பர் 2 and 3 அப்படி இருந்தப்பவும் புரியல. ஆஃப்டர்நூன் செஷன் ஆல்சோ இருக்கும்ல மேம், அந்த டைம் தான் சொல்றேன். ஆமா, ஆஃப்டர்நூன் செஷனும் இருக்கும். அப்போ வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா லைக் கோர் பேப்பரை வந்து 2ஆ பிரிச்சிருப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் மோர் லைக் ரைட்டிங் லிட்ரேச்சர் 2 times. ஸோ அந்த மாதிரி டைமும் எழுதியிருக்கேன். 1 பேப்பரா பிரிச்சு ரிட்டர்ன்ல வச்சப்பவும் எழுதியிருக்கேன் அண்ட் இது ஆன்லைன்லயும் எழுதியிருக்கேன். ஸோ த திங் இஸ் ஓஎம்ஆர்ல இருந்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து அந்த செகண்ட் டவுட் வந்துட்டு நான் சேஞ்ச் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்கல. ஸோ ஒன்ஸ் யூ பிக் அன் ஆப்ஷன் தட் இஸ் தி ஃபைனல். ஸோ நீங்க ஷேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மாற்ற முடியாது. பட் வென் இட் ஹேப்பன் டு பி ஆன்லைன், அதுல வந்து என்னன்னா உங்களுக்கு அந்த டைம் முடியற வரைக்கும் யூ கேன் சேஞ்ச் தி ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ அதுல வந்து எனக்கு 2வது தடவை போய் ஆப்ஷன் நான் சேஞ்ச் பண்ணி ஆன்சர் கரெக்டா ஆனதை விட ஃபர்ஸ்ட் நான் சூஸ் பண்ண ஆன்சர் தான் கரெக்ட், 2வது தடவை போய் சேஞ்ச் பண்ணி தப்பான டைம்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி. ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ப்ரிப்பரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்து யூ ஹாவ் டு ட்ரஸ்ட் யுவர் சப்கான்ஷியஸ் மெமரி. அதுதான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நீங்க வந்து லெக்சர் கேட்கும் போதோ எங்கேயாவது படிக்கும் போதோ ஒரு ஒர்க்கை பத்தி இன்னொரு ஒர்க்ல நீங்க வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பார்க்கும் போதோ எப்பவோ எப்படியோ உள்ளார வந்து உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். நீங்க வந்து அந்த ஒரு பயமோ டவுட்டோ படணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. சம்ஹவ் யூ வில் நோ. அந்த ஒரு 80% டவுட் இருக்குன்னா 80% இருக்கிறது தான் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருங்க. பின்னாடி போகவே வேண்டாம். நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இல்லை, ஸோ அந்த ஒரு பயம் வேண்டாம். இன்கேஸ் 80% தான் எனக்கு தெரியும், இதுவா இருக்குமோ அதுவா இருக்குமோன்னு அந்த ஆசிலேஷன் வரும்போது தான் பிரச்சனை. அதுக்கு போக வேண்டாம். அதுக்கு போனீங்கன்னா there is a possibility that you are leaving the right answer and choosing the wrong answer. Okay, so உங்களுக்கு வந்து when you know the right answers, mark it. அதாவது 100% ஷுவரா இருக்குன்னா கடகடன்னு அதை மார்க் பண்ணிருங்க. அப்புறம் அந்த டிகிரி ஆஃப் ஷியாரிட்டி உங்களுக்கு எதெல்லாம் வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி 80% வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும்னா அதுதான் ரைட் ஆன்சர். அதுக்கு மேல உங்களுக்கு டவுட்டே வரக்கூடாது. உங்களுக்கு 60%, 70%, 70 கூட விட்டுடலாம், 60%, 50-50, 40-30 அந்த மாதிரி எல்லாம் உங்களுக்கு இது கரெக்டோ அது கரெக்டோ அப்படின்னு டவுட் வருதுன்னா யூ ஹாவ் டு ரீவிசிட் தி ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் தட் பர்டிகுலர் கொஸ்டின் ஃபார் மேக்ஸிமம் ஆஃப் 5 minutes. டைமும் வச்சுக்கோங்க. மேக்ஸிமம் ஆஃப் 5 minutes யூ ஹாவ் டு அலாட் ஃபார் த டவுட்ஃபுல் கொஸ்டின்ஸ் அட் தி லாஸ்ட். முன்னாடி இல்லை. ஜெனரல் பேப்பர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நான் சொல்றேன், கோர் பேப்பருக்கு மட்டும் தான் நான் சொல்றேன். ஜெனரல் பேப்பர் நீங்க வந்து உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டைல் வேற. ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு லாஸ்டா நீங்க வந்து மேக்ஸிமம் 5 minutes தான் ஒரு கொஸ்டினுக்கு அலாட் பண்றதுக்கு. உங்களுக்கு டவுட்ஃபுல்லான கொஸ்டின்ஸ்க்கு மட்டும். ஈஸியா இருக்க கொஸ்டின்ஸ் ஃபர்ஸ்டே மார்க் பண்ணி முடிச்சிருங்க. அந்த கொஸ்டினை நீங்க ரீவிசிட் பண்ணணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. இன்கேஸ் நீங்க செக் பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்தா அதை நீங்க செக் பண்ண வேண்டியது இந்த மாதிரி அந்த மேட்ச் கொஸ்டின்ஸ், மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் வர்றது நீங்க கரெக்டா ஷோரா இருக்கிறது கரெக்டா தான் சூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா மட்டும் நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணா போதும். அப்போ மாத்துறதுக்கு நிக்கவே வேண்டாம். ஓகே, ஸோ ஐ எம் டெல்லிங் திஸ் பிகாஸ் நான் நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி டவுட்ஃபுல்லா இருக்கும்போது கரெக்ட் ஆன்சரை ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல கரெக்டா சூஸ் பண்ணிட்டு
ரெண்டாவது தடவை கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாம் ஃபுல்லும் அட்டன் பண்ணி முடிச்சுட்டு இன்னும் 10 மினிட்ஸ் இருக்கு, 15 மினிட்ஸ் இருக்கு, ஒரு தடவை ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு வருவோம்னு சொல்லி முதல்ல இருந்து பார்த்துட்டு, ஐயோ இது கரெக்டா தப்போ, இது கரெக்டா இருக்காது, நம்ம இன்னொரு ஆப்ஷனுக்கு போயிருவோம்னு சொல்லி மாத்தினது எல்லாமே தப்பா தான் வந்து. So I have at least lost around 8 marks in one particular exam because I changed all these questions like that. எனக்கு தெரிஞ்ச 4 கொஸ்டின் நான் வந்து அந்த மாதிரி மாத்திருக்கேன், 4 கொஸ்டினுமே தப்பா இருக்கு. ஸோ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்றேன். ஸோ இட் ஹேப்பன்ஸ் லைக் தட். ஓகே, வில் மூவ் டு close to particulars. Okay, இது வந்து this is a paper that நான் எக்ஸாம் எழுதுனதுக்கு முந்தின இயர் வந்த முந்தின எக்ஸாம்ல வந்த பேப்பர். ஓகே, ஐ ரோட் இன் 2018 ஃபர்ஸ்ட் டைம் அட்டென்ட் பண்ணப்போ ஐ டென்ட் கிளியர் தட் எக்ஸாம், பட் திஸ் வாஸ் த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் தட் ஐ ரெஃபர் டு. ஓகே, இதுக்கு வந்து என்கிட்ட டீடைல் அனாலிசிஸ், அதாவது ஈச் ஆப்ஷனுக்கும் ஐ டுக் நோட்ஸ். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து செகண்ட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணப்போ என்ன பண்ணேன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் கரெக்ட் ஆப்ஷனோட நிக்காம அதர் ஆப்ஷன்ஸுக்கும் நான் வந்து நோட்ஸ் எடுத்து அதை பத்தியும் படிச்சேன். ஸோ ஐ ஹாவ் தோஸ் நோட்ஸ். ஸோ அதனால இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் இஸ் கம்ஃபர்டபுள் டு எக்ஸ்பிளைன் ஹவு டு லுக் இன் டு த ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ், ஏன்னா என்கிட்ட ஆல்ரெடி நோட்ஸ் இருக்கிறதுனால. ஓகே, ஸோ கேன் வி லுக் இன்டு திஸ் பேப்பர்? ஈவன் தோ இட் இஸ் பிட் ஆஃப் அன் ஓல்டர் பேப்பர், இட் வில் ஸ்டில் பி ரெலவெண்ட். Okay, exam preparation aspect. Okay, so this is both a criticism piece and post-colonial writing, and this one, Indian writing in English. Yen varuna Nirachi Chowdhury happens to be an Indian critic and writer. Okay, so idhula vandu the answer happens to be Kim. Okay, finest novel in English language with an Indian theme. So the way he talks about is about an foreign writer writing about Indian concepts. So Indian theme அப்படின்னு வரும்போது இந்தியன் ரைட்டருங்கிற மாதிரி மென்ஷன் எங்கேயுமே கிடையாது. ஃபைனஸ்ட் நாவல் இன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வித் அன் இந்தியன் தீம். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா Train to Pakistan and Private Life of a Prince. Train to Pakistan is by who is that? Khushwant Singh. So I don't think that it will go to Khushwant Singh. And there are criticisms on Passage to India and Private Life of an Indian Prince, that Indian culture is not portrayed properly, or it is not considered like a good portrayal of India. அதாவது கிம்மை விட கிம் ஏன் அப்படி பாப்புலரா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, இட் சார்ட் ஆஃப் கிரியேட்டட் தி சென்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாட்டிக் இந்தியன் கல்ச்சர், அதெல்லாமே வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்காக வந்துச்சு. அண்ட் இட் வாஸ் அமங் தி ஃபர்ஸ்ட் நாவல்ஸ் where Indian culture happens to be the background of a particular novel. Okay, so Kim patti pathina, it happens to be a spy thriller published in 1901 by Rudyard Kipling. Okay, the novel is credited to popularize the term Great Game. So Great Game is a political conflict between Britain and Russia in the Central Asian territory during the 19th century. So Rudyard Kipling, he talked about political intrigue in an Indian setting, and it was a spy thriller. So apart from that, Passage to India talks about the Malabar Hills and Malabar Caves, and it's very much similar to the American novel To Kill a Mockingbird. So how one person accuses another for
crime that he did not commit. So அந்த வந்து டு கில் அ மாக்கிங் பேர்ட்ல எப்படி அந்த பிளாக் ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன் பர்சனுக்கு மேல வந்து ரேப் கிரைம் வந்து அவர் தான் பண்ணாருன்னு சொல்லி ஃபால்ஸ் அக்யூசேஷன் இருந்துச்சோ, அதே மாதிரி ஒரு இந்தியன் டாக்டர் மேல திஸ் யூரோப்பியன் லேடி வில் மேக் அ ஃபால்ஸ் அக்யூசேஷன். ஸோ இதை பத்தி நான் வந்து எழுதின நோட்ஸ் வந்து ஹவு தீஸ் ஒர்க்ஸ் வேர் தேர், அதை பத்தி சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் இட் வில் ஹெல்ப் இன் ஒன் வே ஆர் தி அதர். ஸோ அந்த மாதிரி. அண்ட் ட்ரெயின் டு பாகிஸ்தான் நீங்க படிச்சிருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ இட் வாஸ் அபவுட் பார்ட்டிஷன் ரிட்டன் பை குஷ்வந்த் சிங். அண்ட் private life of an Indian prince is just a second. என்ன எழுதிருக்கேன்னு எனக்கே புரியல, நான் அடிச்சு பார்க்கணும். Yeah, that was by Mulkraj Anand. So நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி the possibility of these two, I mean Train to Pakistan and Private Life வந்து இந்தியன் ரைட்டர்ஸ்ங்கிறதுனால வரதுக்கான சான்சஸ் இல்லை. ஸோ தி எலிமினேஷன் ஹேஸ் டு பி வித் கிம் அண்ட் பேசேஜ் டு இந்தியா. ஸோ கிம் வந்து த ஃபர்ஸ்ட் நாவல் ஆர் தி ஒன் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் நாவல்ஸ் வித் இந்தியன் தீம் வருவதனால இட் ஹேப்பன்ஸ் டு பி தி ரைட் ஆன்சர். So who is the author of the poem Defense of Lucknow? It is about Indian mutiny of 1857. Any guesses? Rudyard Kipling கிடையாது. Tennyson, ma'am? Yes, Tennyson. So Tennyson வந்து he was the சொல்றது poet laureate of that his period. So he was under an obligation to write nationalist poems. அது ஒண்ணு. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுக்கு ரிலேட்டடா நீங்க வந்து நான் எடுத்து வச்சிருக்க நோட்ஸ் வந்து சொல்றேன். There is one journal, அதாவது a person's diary, The Defense of Lucknow, a diary which was published in 1858. அதே பேரு தான். That was a memoir by T.F. Wilson. He was a staff officer in a place in Lucknow. Okay. So he wished to be anonymous at the time. அதுக்கப்புறமா தான் போஸ்டமஸா தான் அவரோட ஒர்க் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் போயம் வந்து டெனிசன் இந்த ஜேர்னலை பேஸ் பண்ணியும், and he wanted to glorify how British soldiers were fighting against the mutiny. Okay. So Robert Browning வந்து he didn't involve very much into the nationalist feelings of Britain, but Tennyson was nationalist in nature, and also he was under obligation to write such poems praising British soldiers and British rule because he was the poet laureate. Okay. Next, who among these theorists hold the metaphor and metonymy are two fundamental structures of language? Ma'am, Roman Jakobson. Roman Yes. Jakobson. Roman Jakobson. Roman Jakobson நீங்க படிச்சே ஆகணும். And metaphor and metonymy keeps repeating. So இந்த லைக் இதே கொஸ்டின் வரலனாலும் நான் வந்து அட்டென்ட் பண்ண 4 எக்ஸாம்ல 3 எக்ஸாம்ல இது வந்திருக்கு. மெட்டஃபர் அண்ட் மெட்டானமி வந்து எதர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆவோ இல்ல கொஸ்டின் ஆவோ கான்செப்டோட அப்ளிகேஷனாவோ எப்படியோ வந்து மெட்டஃபர் மெட்டானமி வந்திருக்கு. அதே மாதிரி இமேஜினேஷன் அண்ட் ஃபேன்சி வந்திருக்கு. ஸோ தி டூ டேர்ம்ஸ் இன்
criticism that comes together. அந்த இதெல்லாம் வந்து நீங்க படிக்கணும். மெட்டஃபர், மெட்டானமி, இமேஜினேஷன் அண்ட் ஃபேன்சி, this one, fallacies, affective fallacy, அப்புறம் மேம் அஃபெக்டிவ் ஃபேலசி வந்து ரோமன் ஜாக்சன் அவங்க காயின் பண்ணது இல்லைங்க மேம். அப்போ இல்ல நான் வந்து பேசிக் டேர்ம்ஸ், அந்த 2 terms டுகெதர் அந்த மாதிரி வர்றது சொல்லிட்டு இருக்கேன். ரோமன் யாக்கோப்சனை பத்தி நான் பேசல. சோ இந்த மாதிரி ரெண்டு டேர்ம் வந்து கிரிட்டிசிசம்ல வர்றது எல்லாமே வந்து நீங்க பாத்துக்கோங்க. ஸோ imagination and fancy comes from this one, Biographia Literaria, Coleridge. So அந்த மாதிரி there are these terms, that 2 terms coming together, அது வந்து நீங்க பாத்துக்கோங்க. ஓகே, மெட்டஃபர் அண்ட் மெட்டானமி நீங்க கண்டிப்பா பாத்துக்கணும். fallacy and pathetic fallacy. Pathetic fallacy and negative capability, கீட்ஸோடது, இதெல்லாம் வந்து நீங்க ஷுவரா தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய கான்செப்ட்ஸ் which keeps repeating. மேம் சென்சஸ்னஸ் அப்படின்றது 2 வரும் இல்லைங்க மேம். அது வந்து சென்சஸ்னஸ் அப்படின்றது கீட்ஸ், இன்னொன்னு சென்சஸ் என்னமோ வரலங்க மேம். அது அவங்க யாருங்க மேம்? ஞாபகம் இல்லை. ஒரே நிமிஷம். சென்சஸ் நீங்க இதுல டைப் பண்ண முடியுமா? சாட்ல SENSOUNSS, சென்சோனஸ். சென்சஸ், ஒன் செகண்ட். அது வந்து மேபி கீட்ஸ் மேம், அவங்க டேர்ம். Can you repeat the spelling? SENSOUNNESS, சென்சோனஸ். There is no such word, but நடுவுல நீங்க ஒரு OU விட்டுட்டீங்க. But anyway, that is Keats. Keats ஓட sensuousness. Yeah, he uses a lot of வந்து சேம் டேர்ம் மேம். சென்சோஸ்னஸ் அப்படின்றது கீட்ஸ் வரும். சென்சோ இல்ல சென்சஸ், SENSOUS சம்திங் மேம். அது வந்து இன்னொரு பர்சன் வந்து காயின் பண்ணிருப்பாங்க, பட் அது ஃபர்கெட் மேம். சென்சஸ் மட்டும் SEN எனக்கு படிச்ச மாதிரி ஒரு ஞாபகம் மேம். லிட்டரரி டிவைசஸ்ல மேம் இது வந்து சென்சோனஸ், NESS ல வந்து முடியும். நான் இன்னொன்னு வந்து சென்சோஸ், SENSOUS ஓட முடிஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன். One second, literary terms dictionary-ல பார்த்தறேன். So இப்படி இருந்துச்சுன்னா it will usually have While I'm searching, it has shown John Milton, sensuous. John Milton, I think so, ma'am. Sensuous. While I'm searching, I get this answer, ma'am. Okay. Maybe I have this entry of sensation, novel, sense and sensibility, sentiment and sensibility. Simply SENSUOUS, ma'am. SENSUOUS. SEOUS. Relating or affecting senses or intellect. Okay. I had searched like a sensuous term was coined by, I had searched like this, ma'am. It shows the answer is John Milton. I don't know whether it's right or no, but it's shown like that, ma'am. Okay, anyway, I'll share this. Milton, ma'am. Sensus, SENSUOUS, sensuous. Milton, ma'am. Find out, ma'am. Okay. So, யூஸ்வலா வந்து இந்த காயினேஜ் பாத்தீங்கன்னா, இன் கேஸ் தட் பர்டிகுலர் டேர்ம் வில் கம் ரிப்பீட்டட்லி ஃபார் கிரிட்டிசிசம் ஆஃப் அதர் ஒர்க், அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா, அதாவது தி கான்செப்ட் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம், இப்போ affective fallacy, pathetic fallacy and இது வந்து நெகட்டிவ் கேப்பபிலிட்டி, இதெல்லாம் வந்து இன்னொரு ரைட்டரை பத்தியோ இன்னொரு ரைட்டரோட ஒர்க்கை பத்தியோ கிரிட்டிசைஸ் பண்றதுக்கு, அதாவது he has this quality in writing, his work has this kind of effect on the reader அப்படிங்கிற மாதிரி கிரிட்டிசிசமா அவங்க யூஸ் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ற டேர்ம்ஸ். ஸோ அந்த டேர்ம்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடா வரும் கொஸ்டின்ஸ்ல. பட் இந்த மாதிரி காயினேஜஸ் வந்து வரதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப குறைவு. ஐ வுட் சே அரௌண்ட் 20%, அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி
பேசிக் வேர்ட் காயினேஜஸ் வரும். ஓகே, ஸோ படிச்சு வைக்கிறது நல்லதுதான். பட் இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இந்த டேர்ம் யாரு காயின் பண்ண, அதாவது நம்ம ரெகுலர் நார்மல் லிட்டரரி கிரிட்டிசிசம் ஆங்கிள் இல்லாம ரெகுலர் வேர்ட் யூசேஜ்ல இருக்கிற டேர்ம்ஸ் வந்து யார் காயின் பண்ணாங்கிறது பாக்குறதுக்கு அவ்வளோ டைம் வந்து நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. கம்மிங் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா தெரிஞ்சிருக்கணும். சென்ஸ் அண்ட் சென்சிபிலிட்டி எந்த 2 கேரக்டர்ஸ்? மேம் எலைனர் அண்ட் மெரியான். எலினர் அண்ட் மெரியான். ஸோ தட் வாஸ் an alternative title. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க. தென் பில்டன்ஸ் ரோமான், லெஸ்பியனிசம், இதுல எது இந்த 4 இதுல? Maybe option 3, ma'am. Yeah, I think so. இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு இன்னொரு ஈஸியான இதுவும் சொல்றேன். இப்போ வந்து ரீசெண்டா ஒரு சீரீஸ் வந்துச்சு, ஆரஞ்ச் இஸ் த நியூ பிளாக். ஓகே, ஐ திங்க் தட் இஸ் தி பிளே அரவுண்ட் திஸ் புக்ஸ் டைட்டில். ஓகே, இப்பதான் எனக்கு வந்து அதோட சிமிலாரிட்டி இதாகுது. தட் ஹேஸ் அ சிமிலர் செக்ஷுவாலிட்டி கொஸ்டின் பண்ற தீம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. That is a lesbian relationship and so on. So this is the right answer, and I suddenly found out this connection. So there are a lot of possibilities that something in present contemporary moviesல ஆகட்டும், புக்ஸ்ல ஆகட்டும், பழைய டெக்ஸ்ட பத்தி ரெஃபரன்ஸ் எங்கேயாச்சும் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, this particular novel was published in 1985. Okay, it won the 1985 Whitbread Prize, first Nobel Award. Okay, Whitbread first Nobel Award in 1985. It was openly lesbian in theme, very controversial against the family and religious values. It had a comic underline. Compared, this particular writer, Winterston, is constantly compared to Jonathan Swift. So she uses magical realism just like Gabriel Garcia Marquez, and her textual experimentalization and adaptation is very much similar to Italo Calvino. So in the writer பத்தின notes நான் எடுத்தது இது. Okay, so many of her novels feature literary scholars and not literary scholars, they have these unreliable narrators. So whoever the narrator of the particular writer's novels were unreliable narrators. So they had they had part in what was happening. So அவங்க narrate பண்றது வந்து அவங்களோட இமேஜை பத்தியும் அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி situations தான் இருக்கும். So they were mostly unreliable narrators. Unreliable narrator பத்தி நீங்க பாத்துக்கோங்க. So other famous unreliable narrators will be My Last Duchessல வர அந்த Duke is an unreliable narrator. And this one, Lolita-ன்னு ஒரு நாவல் இருக்கும்ல. So it talks about a middle-aged professor falling in love with a 10-year, 12-year-old girl, and அந்த மாதிரி ஒரு controversial novel. So that happens to be narrated from that particular middle-aged man's perspective. So he gives this predatory relationship a romantic feel. So அவன் வந்து நான் அந்த பொண்ணை அபியூஸ் பண்ணனோ ஒரு அப்சஷன் மாதிரி அந்த பொண்ணை வந்து ஃபாலோ பண்ண, அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணன அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் சொல்லவே மாட்டான். ஸோ தட் இஸ் வை ஹி இஸ் அன் அன்ரிலேபிள் narrator. Okay, then coming to the 6th question, again chronological order. So all this from different ages. So this is much more easier, simpler.
So the right answer is Advancement of Learning, Pride and Prejudice, Macfegno, and an essay concerning human understanding. இந்த ரெண்டு வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கணும் because they happen to be representative works of their particular genre and age. Okay, இது வந்து மில்டனோடது. Max Lucado is the satire which happens to come soon after Paradise Lost. இது ரெண்டும் prose piece, Advancement of Learning and an essay concerning human understanding. And just like tradition and individual talent, you have to read philosophy of composition. Okay, philosophy of compositionல படிச்சா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் நீங்க கவர் பண்ணிடலாம். எட்கர் ஆலன் போவோட ரைட்டிங் ஸ்டைல் அவரே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவாரு, அதுல வந்துடும். And you will know about Raven and his style of poetry, and Raven பத்தியும் தெரிஞ்சிடும், his criticism concepts தெரிஞ்சிடும். So you have to read Edgar Allan Poe's Philosophy of Composition and T.S. Eliot's Tradition and Individual Talent. Okay, so Raven mourns the death of Lenore. Yeah, and Macbeth, who was untimely ripped from his mother's womb. Macduff, ma'am. No, Macduff. Yeah. Option 2. And yeah. So இந்த மாதிரி ஷேக்ஸ்பியர் பேஸ் பண்ணி வர கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஈஸியஸ்டா பேப்பர்ல இருக்கிற கொஸ்டின்ஸா தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஷேக்ஸ்பியர் இஸ் கன்சிடர் டு பி இம்பார்ட்டன்ட், பட் கொஸ்டின் பேப்பர் டஃப் ஆக்கணும்னா ஷேக்ஸ்பியரை பத்தி ஜாஸ்தி கொஸ்டின்ஸ் டச் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, அகெயின் கம்மிங் டு இதுல வந்து நீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு 8 கொஸ்டின்ஸ் பார்த்திருக்கோம். அதுல யூ ஃபைண்ட் அட்லீஸ்ட் இங்க 6th கொஸ்டின், 9th கொஸ்டின் எல்லாமே வந்து இந்த நியோ கிளாசிக்கல் ஏஜ்ல வந்திருக்கு. ஓகே, இன்னும் ஒரு 3 கொஸ்டின் ஆச்சு நியோ கிளாசிக்கல் ஏஜ்ல வரும் இந்த பேப்பர்ல. ஓகே, ஸோ இதுதான் இந்த மாதிரி அனாலிசிஸ் தான் நான் சொல்றேன். ஸோ இந்த இதுல வந்து நான் இதை பார்த்துட்டு நான் அட்டன் பண்ணதுல வந்து இட் ஹேட் அ லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் நியோ கிளாசிக்கல் ஏஜ். அதுக்கப்புறம் நான் நெட் கிளியர் பண்ண பேப்பர்ல வந்து இட் ஹேட் அ லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் தி விக்டோரியன் ஏஜ். ஓகே, அதுல வந்து விக்டோரியன் ஏஜ்ல வந்து ஒரு 4 கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சு நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அட்டன் பண்ணதுல. ஸோ செகண்ட் டைம் அட்டன் பண்ணப்போ ஐ ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் விக்டோரியன் ஏஜ் அண்ட் இட் so happened that I cleared because it had a lot of questions. And the 2 or 3 questions will make a lot of difference because cutoff la vandu you get 4 or 5 6 marks difference. So Edgar Allan Poe revised. Ma'am, I have a doubt, ma'am. Ma'am, after collecting all the questions, previous year questions, and what are the ages, how many questions are there, and what are the chances at the next year the questions will be asked in which period? It is like you collect all this and like I told you இங்க வந்து this is the weightage. இது வந்து நான் ஏன் காமிக்கிறேன் அப்படின்னா I think என்னோட வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அதாவது நான் இது வரைக்கும் அனலைஸ் பண்ணனது அதே பேட்டர்ன்ல தான் போறாங்க அப்படின்னா the possibility of you getting more questions from British literature is more. So this time I think they will give at least like 20 to 25 questions from British literature. Okay, 20 to 25 questions British literature la vanduchina, that will give you 40 marks. Okay, so 40 marks க்கு அப்புறம் நீங்க வந்து ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் கிளியர் பண்ணீங்கன்னா you are passing the exam. You will have to give at least 4 or 5 questions more to clear the cutoff. So இந்த மாதிரி தான் வரும். So இதுல வந்து criticism ஃபுல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. So the next focus area is British literature, and I think if my way of analysis happens to be right and it holds true this time also,
இந்த தடவை பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சர்ல இருந்து வெயிட்டேஜ் ஜாஸ்தி வரலாம் அண்ட் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் மாறவே மாறாது. ஸோ இது ரெண்டும் வந்து ஷோர் ஏரியாஸ். ஸோ இதுல வந்து ஒரு 20 கொஸ்டின்ஸ், ஸோ 40 மார்க்ஸ். பிரிட்டிஷ் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன்ல 20 மார்க்ஸ். ஸோ யூ கெட் 60 மார்க்ஸ் அப்படியே சாலிடா. தென் இதுல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளூக்ல நீங்க வந்து half and half எடுத்தாலுமே யூ வில் ஈஸிலி கிளியர். ஸோ தட் இஸ் ஹவு ஐ அப்ரோச் the previous exam question paper and how I analyze this question paper. Okay. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. This is one of my theory, and if it holds good, this is how it will look into how things happen. Okay. So, இங்க வந்து again inserted a speech by Clarissa. Belinda happens to be the heroine, and I don't think. I think Talatrix. Option 4. No, yeah, option 2, Clarissa. Clarissa. Yeah. And here, இது வந்து Webster, White Ma'am, Devil. option 3 and 4, ma'am. Duchess of Malfi and White Devil. Yes. So இந்த மாதிரி வர questions very very easy. There will be at least 20 questions like this so that people will pass. Okay. So அந்த 20 questions நீங்க வந்து clear பண்ற மாதிரி prepare பண்ணி இருக்கணும். That is the basic standard of preparation. அதுக்கப்புறம் வந்து you have to aim into your stronghold. அதாவது உங்களுக்கு வந்து criticism நல்லா புரியும், ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு அதுல கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கிரிட்டிசிசம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, அதுல இருந்து வர கொஸ்டின்ஸ் நீங்க வந்து ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க. ஈவன் இஃப் த டிஃபிகல்டி லெவல் இஸ் மீடியம் ஆர் வெரி டிஃபிகல்ட். அந்த மாதிரி உங்களோட ஸ்ட்ராங் ஹோல்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணி நீங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் இஸ் ஈஸி டு கெட் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் கம்மியாகாமலும் உங்களுக்கு வந்து மார்க் அண்ட் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கும் பாசிபிலிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றது இப்படிதான். திஸ் இஸ் ஃப்ரம் கிரிட்டிசிசம். ஓகே, so the right answer is an imaginary life. So this particular person, David Malouf, is an Australian writer. So this is other writings, not British, American, Commonwealth, Australian writing. So he wrote about self and other, tensions between exile and home, relationship between the individual and his history. So he is a writer who has received multiple awards, and that was for his other work. Idhula option A irukra Remembering Babylon. So adukku vandu he got multiple awards. So adula da vandu he talks about the concept of a noble savage. So noble savage concept vandu again comes from this Robinson Crusoe, where Friday is a savage and he has almost all the qualities of a civilized person in Europe. So and the basic concept of noble savage vandu and the archetype vandu Robinson Crusoe la vanduchu, but this person gave the concept a much more பெரிய கேன்வாஸ் கொடுத்து இன்னும் பெருசா பில்ட் பண்ணார். So imaginary life suggests that text can be effectively opened to the full complexity of the condition of post-colonial societies and the problems of these societies and how they exhibit them. Okay, so idhula vandu he tells the story of Ovid, who is a Roman poet, and how he is considered to be important because
of all those difficulties that he faced in his life and how his works were affected by those difficulties and how it influenced his output. அந்த மாதிரி. So that is An Imaginary Life by an Australian writer, David Malouf. In his defense of poesy, Sidney used this following works. So, defense of poesy. Another criticism work has a very similar name. Another. Apology for Poetry. தான் இதோட alternate title. Okay. Defense of Poesyக்கு சிமிலரா இன்னொரு criticism work இருக்கு. Defense of Poetry. Okay. There are questions that will come like this. Which is the correct title of this writer's work? அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு டிஃபென்ஸ் ஆஃப் போயசி, டிஃபென்ஸ் ஆஃப் போயட்ரி, டிஃபென்ஸ் ஆஃப் போயசி, டிஃபென்ஸ் ஆஃப் போயட்ரி 4 ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதுல உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இன்கேஸ் விச் இஸ் தி கரெக்ட் டைட்டில் ஆஃப் தி போயம் ரிட்டன் பை பிலிப் சிட்னி, டிஃபென்ஸ் ஆஃப் போயசி, டிஃபென்ஸ் ஆஃப் போயசி, டிஃபென்ஸ் ஆஃப் போயட்ரி, டிஃபென்ஸ் ஆஃப் போயட்ரி, இப்படி 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா you have to choose the right option. So the minor changes where you add an article, the, comma, colon, அதெல்லாம் கூட important in the case of the right title. Okay. So இந்த மாதிரி செமினல் ஒர்க்ஸுக்கு அந்த இயரை படிக்கிறது மட்டும் இல்லாம you have to focus on the title and எனி அதர் மைனர் சேஞ்சஸ் பண்ணா அந்த டைட்டில் சேஞ்ச் ஆகாம இருக்குமா அந்த மாதிரியும் நீங்க பார்க்கணும். ஸோ கம்மிங் டு திஸ், which is the right answer? Mirror of Magistrates and The Shepherd's Calendar. இது ரெண்டுமே சிட்னியோட டைம்ல பாப்புலரா இருந்த ஒர்க்ஸ். Who dismissed Ulysses as a misfire? Right. Any guess? James Joyceோட எய்தர் கான்டெம்பரரி ஆர் அதுக்கப்புறம் வந்தவங்க. மேம் ஆப்ஷன் 1 or 3 மேம். I think same confusion ma'am. I do have an oscillation between 1 and 3. Yes. Virginia Woolf. It is Virginia Woolf. It is Virginia Woolf. Virginia Woolf இந்த ஆன்சருக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பாரு. Virginia Woolf was very bold about her criticism pieces. Okay, so she wrote in her diary, I finished Ulysses and I think it's a misfire. Genius it is, it has, I think, but of the inferior water. So இது அவங்களோட quotation. So this is how she talked about Ulysses. Which of the following works by Daniel Defoe offers the readers strange, surprising adventures?
மேம் இது வந்து க்ரூசோ மேம். எஸ், இப்பதான் அதை பத்தி பேசணும். தென் யா, ஜேன் லைன். And it most of the questions like this will come under 3 different types. அதாவது ஒரு நாவல்ல இம்பார்ட்டன்ட் சீன்ல இருந்து வரும், ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் அந்த கேரக்டரோட டெவலப்மெண்ட்டுக்காக அந்த பர்டிகுலர் சீன் எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுதோ அங்க இருந்து வரும். இன்னொரு இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்லேயே வந்துடும். லைக் அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 சாப்டர்ஸ்குள்ளாரே அந்த இன்சிடென்ட் வர மாதிரி இது வந்துடும். க்ரூஷியல் சீன் ஆர் கிளைமேக்ஸ், ஐ மீன் இந்த கேரக்டரோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வர இடத்துல வரும், அண்ட் தி ஃபைனல் பார்ட்ல வரும். ஸோ இன்கேஸ் தே ஆர் ஆஸ்கிங் அபவுட் திஸ் இது ஒர்க்குள்ளார இருந்து இந்த சீன்ல இருந்து எப்படி வந்துச்சு, ஆர் இந்த ரைட் கேரக்டர் இந்த இன்னொரு கேரக்டருக்கு பத்தி என்ன சொன்னாங்க, அந்த மாதிரி வர்றது வந்து அந்த பிளாட்டோட இம்பார்ட்டன்ட் ஆங்கிள்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ்ல இருந்து தான் வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், Faulkner's As I Lay Dying. இந்த கொஸ்டினுக்கு எது? William Faulkner happens to be someone who wrote. Yeah. Maybe number 2, option 2, ma'am. Yeah, Yes. myself also think. Yes. My mother is a fish. So that is again something very, very similar to the stream of consciousness now writing. So stream of consciousness வரும்போது உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சில்லியா அப்சர்டா இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கோ அதுக்கு போயிருங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து இந்த நாவல் படிச்சிருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. நான் இந்த நாவல் படிச்சது கிடையாது, எந்த ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் நாவலும் படிச்சது கிடையாது. பட் பேஸ்ட் ஆன் தி பிளாட் அனாலிசிஸ், இதுக்கு முன்னாடி இந்த சம்மரி படிப்போம்ல, ஸோ அதை வச்சு நான் சொல்றேன். ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் நாவல்ஸ்ல வந்து மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா அப்சர்டிஸ்ட் ஐடியாஸ் வந்து வரும். அண்ட் த டைட்டில் ஆர் தி சாப்டர் டைட்டில் இஸ் சப்போஸ் டு ஹோல்ட் யுவர் அட்டென்ஷன். ஸோ இதுல பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் much more arresting rather than any other. So என்னோட rationale for choosing that was that I didn't read that novel. I didn't know if it was a particular chapter in that. Middlemarch, Prelude. Ma'am, Saint Teresa maybe. Yes, Saint Teresa. Middlemarch is considered to be a very, very famous novel of Eliot. And இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாவல் பத்தி there are critics talking about that. So A.S. Byatt, who wrote Possession, he says that it was a classic of its own time. In Miller on the Floors, Eliot had written tragedy. In Middlemarch, she wrote an epic. So this is a criticism piece about George Eliot on her particular work, Middlemarch. A.S. Byatt is talking about. Okay, and one second. Okay. Yes. So then another criticism piece, இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் நாவலை பத்தி இன்னொரு ரைட்டர் கிரிட்டிசிசம் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு நோ. ஏன்னா
டைரக்டா இந்த நாவலை பத்தி கேட்கற கொஸ்டின்ஸ் வந்து வெரி வெரி ஈஸி அப்படின்னு வர கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான். கொஞ்சம் டஃபர் ஆக்கணும் அப்படின்னா தே வில் ஆஸ்க் அபவுட் பர்டிகுலர் கோட் இன் அ நாவல் ஆர் இன்னும் டஃப் ஆக்கணும் அப்படின்னா அந்த நாவலை பத்தி இன்னொருத்தர் என்ன கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி வரும். ஓகே, கமிங் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். It's almost time. Yeah, this is from the literary term. So இதோட எக்ஸ்பேண்டட் வெர்ஷன் தான் நீங்க வந்து ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன்ல பாப்பீங்க. ஓகே, ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் போயிடுவோம். ஏன்னா தட் வில் ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் வெயிட்டேஜ். ஸோ அதுல வந்து நீங்க ஆன்சர் பண்றதுக்கு நிறைய கொஸ்டின் இருக்கும். பல்கா ஒரே ஐடியா உங்களுக்கு 10 மார்க்ஸ் வந்துடும். ஸோ வில் கோ டு ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஆஃப்டர் திஸ். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து நம்ம பார்த்தது வந்து சினக்டெக்கி பார்த்தோம், சினஸ்தேஷியா பார்த்தோம். ஸோ இதுல ஏதாவது வருதா? What is synesthesia? Or what is synecdoche? லிட்டரரி டேர்ம்ஸ் பார்த்தப்போ அந்த 2 டேர்மும் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி தான் எனக்கு ஞாபகம். My memory failing me. மேபி ஒரு வேர்ட்ல இருந்து இன்னொரு வேர்ட் இன்டைரக்டா சொல்ற மாதிரி இருக்கும். Yeah. Second. So இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து என்ன ஆப்ஷன்ஸ்? I think fourth one. Actually, synecdoche is telling about the part from the whole, ma'am. Whole. Yeah. இந்த இதுல வந்து one second. Yeah. உங்களுக்கு நான் இந்த இது வந்து லிட்டரரி டேர்ம்ஸ் அண்ட் டிவைசஸ் டிக்ஷனரி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். கிளாஸஸ் ரிவிஷனுக்கு மட்டும் இல்லாம மற்ற கிளாஸஸ்க்கும் அட்டென்ட் பண்றவங்களுக்கு ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி ஷேர்ட். அதுல யாராவது இருக்கீங்களா இல்லையா? So this is the dictionary. I'll share this today. Anyway, synesthesia is blending or confusion between different types of sense impression. So நான் சொன்னேன்ல அடைக்கிற அமைதி. So the two opposites of the and loud color, warm color. So the two sense touchum feelum ஒரு type of sense and sightum hearing இன்னொரு type of sense. இத ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணதா சினஸ்தேஷியா. சென்சஸ் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்றது. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் திஸ் மிக்சர் ஆஃப் த சென்சஸ். Sunburnt mirth. Okay, mirth is happiness that you feel, and sunburn is something that you touch. So this has the mixture of synesthesia. Okay.
tasting of flora, sunburnt mirth, இதெல்லாம் வந்து சென்சஸ் ஆர் கெட்டிங் மிக்ஸ்ட் அப். ஃப்ளோராங்கிறது வந்து மோஸ்ட்லி ஃப்ளவர்ஸ், அதை நீங்க பார்ப்பீங்க ரேதர் தேன் டேஸ்டிங் இட். அண்ட் சன்பர்ன்ட் மர்த் வந்து மர்த்துங்கிற அந்த ஹாப்பினஸ் நீங்க ஃபீல் தான் பண்ணுவீங்களே ஒழிய ஆக்சுவலா அந்த சன்பர்ன் அந்த டச் பண்ணி ஸ்கின்ல நீங்க ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்க, மைண்ட்ல ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஸோ தட் இஸ் தி juxtaposition or the mixing of senses. So we'll just fast forward to this one. Yes. Reading analysis. Yeah. இது வந்து இந்த 3 பேப்பர் பேட்டர்ன்ல இருந்தப்போ ரீடிங் அனாலிசிஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு கம் இன் திஸ் தேர்ட் பேப்பர். ஓகே, இதை வந்து கம்பைன் பண்ணி இப்போ ஒரே பேப்பர்ல வருது. ஸோ திஸ் இஸ் ஃப்ரம் அனதர் கொஸ்டின் பேப்பர் ஆஃப் தி சேம் இயர் 2017 ஜான்வரி பேப்பர் 3ல இருந்து தான் அந்த ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் எடுக்கிறேன். ஸோ இன்கேஸ் யூ வாண்ட் டு செக், யூ கேன் கோ டு தி UGC வெப்சைட் அண்ட் ஃபைண்ட் திஸ் question paper. Okay, so please do read this poem. We'll take 10 minutes. Okay, each question க்கு 1 minute தான் நீங்க அலாட் பண்ணணும் நார்மலி. அது முடிச்சிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற டைம் வந்து நீங்க செக் பண்றதுக்கும் வெரிஃபை பண்றதுக்கும் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் த டைம் அலாட்மெண்ட். ஓகே, ஸோ 1 minute per question ஸ்டாண்டர்ட். டவுட்ஃபுல்லா இருக்க கொஸ்டினுக்கு 2 minutes வைங்க. ஆனா அது வந்து கடைசியா அந்த செகண்ட் மினிட் வந்து அலாட் பண்ணிக்கோங்க. 1 minute ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் அட்டன் பண்ணி முடிச்சுட்டு தென் யூ கம் பேக் when you have extra time. Okay, so take 2 minutes to read the poem and then நீங்க பாட்டுக்கு இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஆன்சர் பண்ணிருங்க. Then we'll discuss. Okay, should I zoom in? So start reading from the title. Okay, the title of the poem is Dear Fox. Dead fox or dear fox, ma'am? I'm sorry. Sorry, I couldn't dead fox. Sorry. Dead fox.
Okay. Shall we go to the first question of comprehension? Yes, ma'am. So we in the opening line indicates a group, 2 persons, ma'am. 2 persons. How did you get the 2 persons? Neither of you, neither of us. Yes, exactly. So this is the indication that there are only 2 people. Neither-na 2 தான் வரும். Either-நாலும் 2 தான் வரும். So this is there. Then இது வந்து அப்படியே டைரக்டா இருக்கிறது. Was cited on here. Okay. So option C. And the reaction. இது வந்து the way you interpret the poem. இந்த 2 இது வந்து the interpretationல தான் வரும். So இங்க வந்து first இதுல பார்த்தா neither of us looked. It was best to back away. Hold our. So இங்க வந்து neither of us looked back away. இந்த 2 lines வந்து it shows that they didn't want to go near the fox ஒண்ணு, and they didn't want to like we pretended to know nothing of it. ஸோ அதை பத்தி அவங்களுக்கு தெரியாத மாதிரியும் அதுக்குள்ளார போக வேண்டாம்னு சொல்லி அந்த பேக்கிங் ஆஃப் அதுவும் வர்றதுனால ஸோ இட் இஸ் இவேசிவ் அண்ட் மியூட்டட். ஸோ இட்ஸ் நாட் ஆங்க்ரி ஆர் டிசைர். அதை பார்த்தாங்க, தே டிடன்ட் react, they didn't want to react, they wanted to evade the particular incident and they didn't want to talk about it. So it is bizarre and muted. So option here 1 and 4 3. Okay. And in the close of the poem, which of the following sentences overpowers and renders the visitors speechless? Here, director smell. Okay. The heat compounded, ugliness settled on cloud, profound as human speech. The though we previous did not line, speak. you an order. Order, yes. So இந்த மாதிரி தான் in reading comprehension usually poetry தான் வரும். And in poetry there will be questions on the persona. இங்க வந்த மாதிரி who that we or who talks அந்த மாதிரி questions வரும். the persona பத்தி கேட்பாங்க. அப்புறம் வெரி ஈஸி கொஸ்டின் அந்த மாதிரி இந்த டைரக்டா அதுல இருந்து அப்படியே நீங்க ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இந்த கொஸ்டின் ஒன்று வரும். அண்ட் யோர் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் தி ஃபீலிங்ஸ், அந்த ரைட்டர் வந்து ஐ மீன் அந்த போய்ட் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஃபீலிங்ஸ் கன்வே பண்றாங்க ஒரு என்ன டைப் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் நம்ம ஃபீல் பண்ண வைக்கிறாங்கிற டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஒன்னோ ரெண்டோ வரலாம். அண்ட் தேர் மே பி கொஸ்டின்ஸ் where you are asked to analyze the appropriateness of the title. Okay. In case title provide பண்ணாங்கன்னா சில இதுக்கு வந்து எக்ஸப்டா இருந்துச்சுன்னா டைட்டில் ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டாங்க. இதுதான் டைட்டிலான்னு சொல்லி கூட கொஸ்டின்ஸ் ஒன்னோ ரெண்டோ வரலாம். There are possibilities of asking that kind of question related to the title of the poem. Okay. So any doubts? We'll wind up for today. Already time ஆயிடுச்சு. And Ma'am, I'll there is send one you. more question, I think, ma'am. Yeah. இல்ல Ma'am, அவ்வளவுதான். 5 questions Close. are over, ma'am.
இது வந்து பழைய பேப்பர். யூசுவலா 5 வரும். இதுல வந்து 4 தான் இருக்கு. இங்கே பாத்தீங்கன்னா சரி. How many questions? Okay, ma'am. இப்ப வந்து 5 ஆக்கிட்டாங்க. நான் இந்த அரௌண்ட் 2018, 19 வரைக்குமே 4 questions அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. Any other doubt? பழைய போயம்ஸா இருந்துச்சுன்னா விச் ஹேஸ் ஃபார்ம் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த மாதிரி போயம்ஸ் இது வந்து திஸ் இஸ் அ ஃப்ரீ வேர்ட்ஸ். இது இல்லாம பர்டிகுலர் ரைம் ஸ்கீம் ஸ்டான்ஸா ஃபார்ம் அந்த மாதிரி இருக்குன்னா தேர் மே பி கொஸ்டின்ஸ் ஆஸ்கிங் யூ அபவுட் த மீட்டர் ரைம் ஸ்கீம் அண்ட் த பர்டிகுலர் போயம்ஸ் அந்த சப்ஜானர் ஆஃப் போயட்ரி அந்த மாதிரி கேட்கலாம். ஸோ மோஸ்டா ரிப்பீட்டடா வர மீட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அயாம்பிக் பென்டாமீட்டர், அயாம்பிக் ஹெக்ஸாமீட்டர் அண்ட் இன்னொன்று வருமே திஸ் ஒன் ஹீரோயிக் கப்லெட். இது வந்து ரிப்பீட்டடா வரும். ஓகே, any doubts? No, ma'am. Actually, this session was a little, I could get a better understanding about the questions paper. Yeah, it actually helps when you look into previous exams question papers. எனக்கு தெரிஞ்ச என்னோட சீனியர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை மட்டுமே ஒர்க் அவுட் பண்ணி நெட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண 1-2 பேர்த்து எனக்கு தெரியும். ஸோ ப்ளீஸ் கீப் ஆன் ஒர்க்கிங் அவுட் தி கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ். டோன்ட் ஸ்டாப் அன்டில் யூ ஆர் ஸ்கோரிங் கன்சிஸ்டன்ட்லி 80 to 85%. ஓகே, ஸோ ரிப்பீட்டடா நீங்க கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. 60% இருந்துச்சுன்னா ஒரு நாள் பிரேக் விட்டு அந்த கொஸ்டினை அதே கொஸ்டின் பேப்பரை திரும்ப ரிப்பீட்டடா ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. ஸோ அன்டில் யூ கெட் 80 to 85%, யூ கீப் ஒர்க்கிங் அவுட் த கொஸ்டின் பேப்பர் ரிப்பீட்டட்லி. கன்சிஸ்டண்டா உங்களுக்கு வந்து மல்டிபிள் ஒரு நான் எக்ஸாமுக்கு 3 நாளைக்கு முன்னாடி எந்த கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்தாலும் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஸ்கோர் 80 to 85% கொஸ்டின்ஸ் கரெக்ட். அந்த மாதிரி யூ ஹாவ் டு ஒர்க் அவுட். ஸோ வென் யூ ஸ்கோர் தட் மச், உங்க அந்த கட் ஆஃப் எப்படி இருந்தாலும் உங்க கம்யூனிட்டி எதுவா இருந்தாலும் யூ வில் கிளியர். இஃப் யூ ஆர் எய்மிங் ஃபார் JRF, யூ ஹாவ் டு பி ஷுர் தட் யூ ஆர் கெட்டிங் 85 to 90 questions correct. ஓகே, நான் ஏன் அத்தனை சொல்றேன், அத்தனை ஐம் நாட் சேயிங் தி கொஸ்டின், சாரி, மார்க்ஸ். ஓகே, 80 to 85 மார்க்ஸ் நீங்க வந்து கரெக்டா ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கணும். அதே மாதிரி 85 to 95% வந்து நீங்க கரெக்டா ஸ்கோர் பண்ணிருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி யூ ஹாவ் டு பி ப்ரிப்பேர்ட். ஸோ எக்ஸாம்க்கு 3 நாள் முன்னாடி வரைக்கும், லாஸ்ட் 2 நாள் நீங்க வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு யூ ஹேண்டில் ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே, எக்ஸாம்க்கு 3 நாள் முன்னாடி வரைக்கும் ரிப்பீட்டடா கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஸ்கோர் 80% கரெக்ட் பை தட் டைம், மினிமம் 80%. அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து யூ கேன் எய்தர் கோ டு யுவர் ரிவிஷன் புக்லெட். அதுக்கு வந்து ஐ ஹாவ் அ புக்லெட், ஐ கேன் ஷேர் தட் புக்லெட் வித் யூ, பட் இட் இஸ் வெரி வெரி பேசிக் அட் திஸ் ஸ்டேஜ். ஓகே, ஸோ உங்களோட ப்ரிப்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் யூ கேன் ஹாவ் அ ரிவிஷன் புக்லெட் வேர் யூ ப்ரிப்பேர் நோட்ஸ் ஆன் யுவர் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஓன் ஸ்டைல். புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் ஆகட்டும், பேராகிராஃப் ஆகட்டும், இது ஃப்ளோ சார்ட், மைண்ட் மேப், எப்படி உங்களுக்கு சூட் ஆகுதோ அந்த மாதிரி ரிவிஷன் புக்லெட் ஒன்று வச்சுக்கோங்க. லாஸ்ட் 2 days வந்து நீங்க ரிவிஷன் புக்லெட்டை பாருங்க. ஃப்ரீயா இருக்கும்போது எந்த ப்ரெஷரும் இல்லாம ஜஸ்ட் ஃபிளிப் த்ரூ த புக்லெட். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி யூ ஜஸ்ட் லுக் இன் டு தட். அண்ட் எக்ஸாமுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி, அட்லீஸ்ட் அரை நாள் முன்னாடி எதுவுமே பண்ணாதீங்க. ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ், டோன்ட் டூ எனி திங், டோன்ட் add any new information before your exam. Okay, 1 or 2 days முன்னாடி நீங்க படிக்கிறத நிறுத்திடணும். just keep on revising. எக்ஸாம்க்கு ஒரு நாள் முன்னாடி எதுவுமே பண்ணாதீங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் let your
ஆன்சர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் செட்டில் மெதுவா அது தேவைப்படும் போது தனியா வந்துடும். ஜஸ்ட் டோன்ட் ட்ரை டு கிராம் அட் தி லாஸ்ட் மினிட். ஓகே, ஸோ ஐல் சென்ட் யூ த ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ். இப்போ நம்ம பார்த்த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் அண்ட் இந்த 2024-25 கொஸ்டின் பேப்பரும் சென்ட் பண்றேன். ஐல் சென்ட் யூ த லிங்க் டு தட் பர்டிகுலர் வெப்சைட் வேர் 2024ல இருந்து கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் இருக்கு. ஸோ யூ கேன் get it from the website itself. I think it is free. So அதை நான் வந்து ஷேர் பண்றேன் the link. Okay. Ma'am, are you sharing in this chat box or in group, ma'am? Which is comfortable for you? Ma'am, I'll in share this it. chat box, ma'am. Okay, I'll share it. So இதுல வந்து you have 2024-25 net question papers and papers from 2021-23யும் இருக்கு. Okay. அதுல வந்து they have divided by topic wise and இதுவும் தான் டைரக்ட் எக்ஸாமோட பேட்டர்ன்லயே வந்து ஃபுல்லா இருக்குல்ல. they have divided based on topics. So British novels, British drama, British poems, இந்த மாதிரி. This is the website. Okay, when you click that, it is supposed to open this way. Okay, so this is the exam paper அப்படியே இருக்கிறது. And this is based on the topics. Okay, so make sure that you look into that. இன்னொன்னு நான் நேற்று ஷேர் பண்ணன இந்த வெப்சைட். Okay, UGC ஓடது till 2018 will be there. Okay, so இந்த questions-க்கான answers-உம் it will be available. Okay, answers-உம் நீங்க வந்து யூஜிசி வெப்சைட்லயே எடுத்துக்கலாம். இங்க இருக்கும் ஆன்சர் கீஸ் மோஸ்ட்லி. ஓகே, யூஜிசி வெப்சைட்லயே ஆன்சர்ஸும் வந்துடும், ஆன்சர் கீயும் இருக்கும். அண்ட் திஸ் ஐ ஆல்ரெடி ஷோட் யூ. ஜிஆர்இ பேப்பர்ஸ் நான் 3 அனுப்பிட்டேன்ல நேத்து. Am I audible? Ma'am, actually, we are. I'm not in that group, ma'am. Yes, ma'am, we are not in that group, ma'am. Okay, okay. We are So previous bachelor. okay, 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 okay. So, okay, then let's see if I can. Can you access this Google Classroom? No, ma'am. Oh, okay. So anyway, how do I send this then? Okay, I'll make sure that you will get it through the office. Okay, I'll share it to them and I'll ask them to forward it to you. Okay, so you will get 3 GRE question papers. Okay, that will be more like this. Okay, it is a PDF of 80 to 85 pages. முன்னாடி இருக்கலாம் பெருசா பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. You can just skip to the questions. Answers பின்னாடி தனியா இருக்கும். So இது பார்த்தீங்கன்னா you will be able to understand the ways to answer the reading comprehension. And also you'll find the style and technique of different authors, different ages, the themes that they talked about. And there will be a lot of questions from criticism of various ages and various writers, works, அந்த மாதிரி இருக்கும்.
ஸோ இந்த மாதிரி டஃப்பான கொஷின்ஸுக்கு உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் இதுல கிடைச்சிரும். there are 3 இது இருக்கு. three different GRE papers that I have in hand. I'll make sure that you get it. Okay. And do you know this website, literariness.org? Okay, this website is also helpful. You just have to sign in through your WhatsApp number and you will be able to get different questions. Okay, you can work out real time. Okay, questions repeat agum. There will be answers and explanation for the right answer in this website. Okay, there are a lot of questions. You can work out on that. Any other resources or any other doubts you have? No doubts, ma'am. Okay. No doubt, ma'am. Okay then. So we'll wind up for today. I don't know if I'll meet you on Monday, but in case I'm meeting you on Monday, by then I'll make sure that you get those GRE question papers. ஒரு நிமிஷம் அப்படி என்னால சென்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா one second. Okay, I'll make sure that you get it. Okay. சிலது வந்து நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணாலும் ஜிஆர்இ சாம்பிள் பேப்பர்ஸ் சர்ச் பண்ணா அட்லீஸ்ட் ஒரு பிடிஎஃப் கிடைக்கும். ட்ரை டவுன்லோடிங் இட். மோஸ்ட்லி அது வந்து வைரஸ் எல்லாம் இருக்காது. பட் எனிவே ஐ ட்ரை டு சென்ட் தோஸ் பேப்பர்ஸ் தட் ஐ ஹேவ். ஓகே. Okay then. See you in next class if I am taking the next class. If not, Veena or other teachers will be handling this. Okay. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Very grateful to you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Today's session very nice, ma'am.